يا خلقي أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط
شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق.
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, panjatkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan punya nikmat dari Allah. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diatasi dengan nikmat Islam dan iman. Dan juga dengan nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kesihatan bagi kita supaya kita dapat menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur dan ikhlas. Amin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Amin. Moga-moga Allah menjadikan dia asbab untuk kita mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Moga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam ketaatan kepada-Nya, diberikan rahmat oleh Allah, diampunkan dosa oleh Allah, diluaskan rezeki oleh Allah, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bala bencana dan fitnah akhir zaman. Amin. Moga-moga Allah hindari kita dan ahli keluarga daripada segalanya yang tidak patut, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memurniakan kita husnul khatimah. Amin. Dan kebangkitan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita meneruskan pelajaran kita pada muka surat 71. Masih dalam pembahasan bab taubat, muqaddimah taubat yang diketengahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab ini. Maka pada perenggan yang keempat atau ketiga,
Kemudian yang pertama apa telah kita bahaskan pada minggu-minggu yang lalu, kan? Khususnya pada minggu yang lalu ada 3 mukadimah taubat yang kata Al-Imam Al-Ghazali harus seseorang itu sebelum dia bertaubat harus dia menyedari 3 perkara. Yang pertama, dia menyedari bahawa perbuatan dosa itu adalah perkara yang amat buruk. Yang kedua, dia sedar dan ingat akan kerasnya hukuman dan kemurkaan Allah yang mana kita tidak akan sesekali kuat menghadapinya. Dan yang ketiga adalah menyedari kelemahan dan kekurangan tenaga untuk menahan semua itu. Maka jikalau seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan yang sungguh-sungguh dan dia berazam untuk meninggalkan perbuatan dosa itu selama-lamanya, maka itu adalah taubatan nasuha. Kemudian bagaimana mungkin seseorang itu menjaga dirinya agar tidak berdosa sama sekali? Perkara ini adalah suatu yang mungkin dan tidak mustahil. Bukan perkara yang mustahil untuk kita elak ataupun untuk kita menjaga diri dari tidak melakukan dosa sama sekali. Ya, ia bukan perkara yang mudah, akan tetapi ia bukan mustahil. Pertama sekali kita harus mengetahui dan mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, apa kesemuanya. Sesudah kita mengetahui itu, maka kita bersungguh-sungguh untuk menghindari daripada melakukan perbuatan dosa-dosa tersebut. Maka itu kata Imam Ghazali, tak mungkin perkara itu mustahil bagi seseorang untuk menghindari perbuatan dosa sama sekali. Ini kerana bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada yang dia kehendaki, bukanlah suatu perkara yang sukar ataupun rumit. Itu adalah pemberian Allah. Maka itu Allah selalu menekankan dalam ayat Al-Quran Al-Karim, wa yudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah menyesatkan sesiapa yang Allah kehendaki dan Allah memberikan hidayah pada sesiapa yang Allah kehendaki. Ini tak ada orang yang boleh kontrol Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Tuhan. Maka itu tidak layak bagi seseorang hamba mengatakan bahawa Allah itu zalim, Allah tidak memberikan hidayah, Allah itu nak menghukum seseorang hamba-Nya. Tak. Allah mengingatkan wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak sesekali itu zalim pada hamba-Nya. Walakin zalamu anfusahum. Tapi manusia yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Seseorang yang tidak mahu solat, enggan solat ataupun malas solat, adakah ia merugikan Allah SWT? Tidak. Adakah dia menzalimi Allah dengan dia tidak beribadah pada Allah? Bukan. Tetapi dia menzalimi dirinya sendiri. Kerana apa? Dia yang mengakibatkan, dia yang mewajibkan Allah menghukum dia. Seseorang juga yang tidak ingin berpuasa kerana malas, kerana tidak mahu menurut perintah, dia menzalimi dirinya sendiri. Maka itu Allah Subhanahu wa taala sentiasa membukakan pintu taubat. Rahmatnya dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. Tidak pernah. Itu Allah Subhanahu wa taala selalu berpesan dalam Al-Quran, kan? Apa ni? Fatubu ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kembalilah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sesiapa yang bertaubat, dia yang membuat dirinya itu berjaya. Sesiapa yang tidak mau bertaubat, dia yang membuat dirinya zalim. Tak ada perkara yang memudaratkan dan memanfaatkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia adalah Tuhan.
Maka itu tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah SWT memberikan rahmat pada seseorang hamba-Nya, Allah memelihara dia daripada melakukan dosa, itu bukan atas usaha ataupun atas urusan orang itu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada orang yang ada daya dan upaya untuk mengelakkan sesuatu. Maka itu menjadi perkara yang biasa bagi seseorang yang ingin mendapatkan pendekatan kepada Allah untuk dia jatuh atau terjerumus dalam perbuatan dosa. Itu biasa. Kerana itu menunjukkan kelemahan seseorang. Bila seseorang itu diuji sesuai dengan ujiannya. Setiap orang diuji berbeza cara oleh Allah SWT. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan pangkat, ada yang diuji dengan wanita, ada yang diuji dengan macam-macam cara. Itu untuk menunjukkan bahawa diri kita ni adalah lemah, sentiasa memerlukan kepada yang mentadbir diri kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ia bukan satu perkara yang mustahil bagi Allah. Seterusnya, sebahagian syarat taubat adalah meninggalkan perbuatan dosa. Akan tetapi, jika ia masih terjadi dengan tidak disengajakan, syaratnya tidak disengajakan. Jikalau perbuatan dosa itu terjadi dengan tidak disengajakan, mungkin kerana terlupa ataupun tersilap, Allah akan mengampunkan. Sifat Rahim. Sifat Rahim. Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayang dengan hamba-hamba. Allah pelihara. Maka Allah mengampunkan dia. Yang demikian itu mudah sahaja bagi orang yang mendapat taufik dari Allah agar bersih dari sifat lupa dan salah. Jika ketika hendak bertaubat, kita merasakan adanya kemungkinan untuk melakukan dosa sehingga taubatnya tidak bermanfaat, sesungguhnya perkara tersebut adalah suatu tipu daya syaitan semata-mata. Ini kerana jika kita mengetahui bahawa kita akan melakukan dosa kembali setelah bertaubat, padahal ada kemungkinan setelah bertaubat kita akan dipanggil ke rahmatullah, iaitu sebelum kembali melakukan dosa. Yakni ada orang itu ditipu oleh syaitan dengan perasaan apa? Katanya, kalau aku taubat pun mungkin aku buat balik. Kalau aku taubat pun mungkin aku buat balik. Maka syaitan menggunakan waktu tersebut dan keadaan tersebut untuk mengelirukan hamba tersebut. Kerana apa? Bila seseorang itu timbul dalam dirinya untuk kembali taubat kepada Allah SWT atas perbuatan dosa yang dia lakukan, itu adalah taufik dan hidayah dari Allah, gerakan dari Allah. Perkara yang mulia yang paling Allah suka. Allah paling suka. Dalam sebuah hadis dinyatakan, perkara yang paling menggembirakan Allah dan Rasulnya adalah apabila seseorang hamba itu kembali kepada Allah. Yang ini dia taubat dari dosanya. Itu perkara Allah paling suka. Jadi syaitan ni, dia akan selit, dia akan bisik, taubat je, nanti pun buat balik. Ada keinginan untuk buat balik. Artinya taubatannya itu terganggu, kesungguhannya itu terganggu. Dengan siapa? Tipu daya syaitan. Itu kata Imam Ghazali di sini, kalau dia merasakan adanya kemungkinan untuk melakukan dosa sehingga taubatnya tidak bermanfaat, kalau ada keinginan untuk dia melakukan dosa itu lagi, hendaklah dia sedar bahawa taubatnya itu tidak bermanfaat. Itu adalah tipu daya dari syaitan. Seseorang itu bila dia bertaubat, dia harus sedar bahawa perbuatan taubat yang diberikan waktunya, kesempatan oleh Allah SWT itu mungkin adalah kesempatan yang terakhir.
yang mungkin selepas taubat dia kembali kepada Allah SWT. Siapa tahu perkara yang diraibkan oleh Allah, yang tidak diberikan diberitahukan beritanya dan waktunya oleh Allah SWT, salah satunya adalah ajal seseorang. Tak ada orang tahu. Betul? Tak ada orang tahu. Jadi ada kemungkinan bila orang tu taubat, selepas taubatnya Allahu a'lam apa jadi. Mungkin itu adalah taubatnya yang terakhir. Maka itu sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Al-kayyis, orang yang cerdik, pandai, bijaksana. Bukan orang yang pandai dalam pelajarannya, bukan orang yang pandai dalam berniaga, bukan orang yang pandai dalam mentadbir sesuatu, bukan. Tapi kayyis, orang yang cerdik, kata Nabi SAW, man dana nafsah, dia mempersiapkan dirinya, wa amila lima ba'da, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk dia mendapatkan manfaat selepas dia mati. Allah. Tak ada perkara yang lebih bijak bagi seseorang itu melainkan dia melakukan perkara yang dia tahu dia boleh dapat manfaat selepas kematiannya. Ingat tak dalam pembahasan kita pada kitab-kitab yang lalu, Allah SWT berfirman, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuma madhura. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan kecepatan, yakni apa, balasan di dunia juga dia nak. Kita kalau buat sesuatu perkara, kita nak instant reward. Nak instant reward. Itu bukan sifat bagi orang-orang yang beriman. Tak, sifat orang-orang beriman ni, dia beriman pada perkara yang gaib. Gaib tu bila? Lepas dia dah mati. Kita beriman dengan adanya nikmat dan azab kubur. Kubur tu bila? Sekarang? Bukan. Lepas kematian. Hari kebangkitan bila? Lepas kematian. Masuk ke dalam syurga atau neraka, itu adalah selepas kematian. Penghidupan yang panjang yang tidak ada akhirnya. Tapi ajilah, al-ajilah, dia adalah penghidupan yang ringkas, cepat. Hidup kita kat dunia ni ditadbir dengan masa. Every second count, every minute count. Untuk orang yang bijak, dia akan gunakan setiap saat dan waktunya yang Allah berikan, nafasnya tu, untuk dia manfaatkan bila? Lepas dia meninggal. Peluang yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi bila dia terdetik dalam diri dia untuk dia bertaubat pada Allah, hendaklah taubatnya itu sungguh-sungguh. Kerana apa? Besar kemungkinan yang dia juga tak pasti, mungkin selepas ni dia tak ada chance lagi nak taubat. Sedangkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang bermaksud, taubat, pintu taubat dibuka oleh Allah SWT kepada hamba-Nya sehingga mana? Sehingga ajalnya, rohnya ke sampai ke roh. Ini apa? Waktu itu diberikan oleh Allah. Jadi jangan melepaskan peluang tersebut. Dengan demikian kematiannya adalah dalam keadaan bahagia. Orang yang bertaubat kemudian terus dia mati, itu dinamakan kematian yang bahagia, husnul khatimah. Dia bebas dan bersih dari sebarang dosa, yakni mati dalam keadaan husnul khatimah. Namun jika seseorang takut untuk melakukan dosa semula, dia mestilah mempunyai tekad yang kuat dan niat yang kukuh bahawa dirinya benar-benar takut jika dia kembali melakukan dosa. Satu, dia mengharapkan pengampunan dari Allah. Kedua, timbul dalam dirinya sifat takut untuk dia kembali pada dosa tersebut. Sifat takut, sifat
yang ada pada manusia. Semua manusia ada sifat takutnya. Kan? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah SWT sudah mengingatkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kami akan menguji kamu dengan bisyai'. Allah gunakan tu kalimat ba', sebahagian daripada sifat takut, bukan seluruhnya. Antara sifat ketakutan yang manusia ada apa? Khaufun minal ju', takut lapar. Siapa tak takut lapar? Sampai besok dia belum tahu dia hidup, tapi dia dah prepare besok nak makan apa. Itu menunjukkan memang macam mana dia takut tu kalau besok dia tak ada makan. Ya? Minal khauf, syai'in minal khaufi wal ju', wa naqsin minal amwal. Siapa yang tak takut kekurangan harta? Dia takut kekurangan harta. Dia takut besok macam mana nak hidup kalau dia tak ada duit. Kan? Tak ada harta dia besok macam mana? Minggu depan macam mana? Ni kalau nak keluar ni harta macam mana? Habislah harta. Takut. Wal anfus, dia takut pada dirinya. Takut akan kematian. Siapa tak takut mati? Dan apa dia takut mati? Dan dia takut meninggalkan kenikmatan dunia. Dia takut ditinggalkan kereta dia yang dia sayang. Dia takut tinggalkan rumah dia yang mewah. Dia takut tinggalkan isteri-isteri dan anak-anaknya. Takut. Orang beriman tak ada boleh ada. Orang yang benar-benar beriman dan sayang dan cinta kepada Allah sentiasa kembali kepada Allah. Maka itu Nabi SAW apabila ditanya oleh malaikat, Allah SWT suruh malaikat tanya beliau, nak kembali kepada Allah ataupun nak teruskan hidup? Diberi pilihan oleh Allah. Diberi pilihan oleh Allah SWT. Apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi SAW, darah nak kembali kepada Allah. Kenapa? Sebab hidup kat dunia ni penat. Hari-hari lain karena orang. Apa yang nikmatnya duduk kat dunia tuan? Apa nikmat? Kalau bukan kenikmatan yang hakiki, itu adalah perbuatan ibadah yang kita buat. Hari-hari lain karena orang penat tak? Hari nak lain kerana isteri, kerana anak, kerana kerana bos, kerana pekerja, kerana keli, kerana orang. Hari-hari lain kerana orang, tak pernah ni. Kalau orang yang cintakan dunia nak lagi, mestilah dia tak pernah. Sebab dia nak. Tapi orang yang hatinya itu tergantung, selalu bergantung kepada Allah SWT, dia rindu nak kembali kepada Allah. Maka itu tidak ada perkara yang lebih menggembirakan bagi orang-orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, kecuali bila dijemput kembali kepada Allah di surga. Sampai Nabi SAW banyak menceritakan hadis-hadis mengenai apa? Keadaannya seseorang yang baik, beriman, bila dia meninggal, sampai rohnya itu bercakap-cakap pada orang, manusia yang masih hidup. Cuma kita je tak dengar. Kalau kita dengar, mayat tak ada orang nak uruskan. Ini Nabi ceritakan, dia akan cakap pada mayat, cepat tanam aku, cepat tanam aku. Tengok, ini rohnya sudah ditarik. Cepat. Sebab itu waktu yang dia dah menanti-nantikan selama waktu dia hidup. Kerana apa? Sifat iman dan takwa yang ada dalam hati, cahaya diberikan oleh Allah, membuatkan dia selalu rindu nak kembali kepada Allah. Untuk itu Allah SWT menyuruh, tubu ila Allah, kembalilah kamu kepada Allah jami'an, dengan seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu semua berjaya.
tidak ada kejayaan kecuali bagi orang yang benar-benar beriman, beramal soleh, dia taubat, mudah-mudahan ikhlas dengan taubatnya sebelum dia kembali kepada Allah di dalam keadaan bahagia. Bahagia dekat mana? Alam barzakh, selamat daripada siksaan kubur, kuburnya terang, diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita kat kubur tuan-tuan lagi lama daripada kita hidup kat dunia tu. Betul? Itu sebab kata Nabi tadi, orang yang bijak dia siapkan dirinya untuk manfaatkan umur dia yang lebih panjang nanti. Jadi jangan penat-penat, jangan terlalu penatkan diri mengenai keduniaan. Yang selalu penat, buat kita penat ni apa tuan? Kadang badan kita penat ni, badan kita penat. Yang membuat kita punya badan dan diri lebih penat ni apa? Kira selalu risau. Betul tak? Kita selalu worry. Bila kita punya worry, risau itu lagi mental punya fatigue. Dia lagi teruk daripada physical punya fatigue. Physical punya fatigue, you rest, you penat, you tidur, besok bangun dia dah segar. Tapi kalau orang yang mentally fatigue, dia boleh lead to depression. Hidupnya boleh menjadi satu siksa. Maka itu Allah SWT, Nabi SAW ajarkan kita doa yang kita baca tadi dalam bilik. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu alhamd, kerisauan yang mendalam. Risau. Selalu risau pasal apa? Risau pasal mengenai perkara-perkara yang belum tentu jadi. Jadi jangan merisaukan diri. Yang patut kita risaukan diri apa? Macam mana keadaan kita nanti bila kita kembali kepada Allah. Itu. Yang kita risaukan diri mengenai perkara yang manfaatkan kita nanti, itu lebih baik. Itu yang memberikan semangat. Daripada dia rasa malas nak solat sunat, dia rajinkan diri. Tak boleh diri pun duduk juga. Tak boleh duduk nak solat sunat pun dia baring. Rajinkan diri baca Quran, rajinkan diri beramal soleh, rajinkan diri baik-baik dengan orang, tak suka bermusuh-musuhan, rajinkan diri dengan sedekah. Kenapa? Sebab dia punya fikiran asyik kat mati je. Itu kenikmatan pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu itu hidup dia tenang, hidup dia bahagia. Jadi maka itu orang tu mesti ada dalam dirinya rasa sifat takut untuk dia kembali melakukan dosa. Sesungguhnya amat mudah bagi Allah untuk melimpahkan nikmat dan kurniaannya bagi menyempurnakan niat hamba-Nya itu. Kalau orang yang tak ada niat, Allah akan mudahkan urusannya. Sebab Nabi SAW tegaskan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam kitab-kitab hadis, ini adalah hadis yang pertama yang sentiasa akan diriwayatkan. Sebelum bermula membaca kitab hadis-hadis lain, hadis pertama dia akan jumpa ni innamal a'malu binniyat. Kenapa? Sebab itu permulaan. Itu niat, dia akan menjadi permulaan perbuatan seseorang. Orang nak buat jahat pun dia mula dengan niat tu. Orang nak buat baik pun dia mula dengan niat tu. Maka itu orang yang niat sahaja sudah diberikan pahalanya oleh Allah. Orang yang niat sahaja sudah diberikan ganjaran oleh Allah. Dia melakukan perbuatan itu yang baik, diganjar oleh Allah SWT 10 kali ganda hingga 700 kali lipat. Tapi dia niat aja dah dapat pahala. Sempurna tak? Kata Imam Syafi'i, niat yang dia ada, pahalanya sempurna dia dapat. Cuma dilipat gandakan pahala itu bila dia buat. Itu antara sifat rahim, karimnya Allah SWT. Tapi bila orang tu niat nak buat benda buruk, you niat nak tipu orang, tapi you belum buat, tidak dicatat oleh Allah. Tidak dicatat oleh Allah SWT sebagai dosa. Tak. Tapi kalau niat buruk itu diteruskan dengan perbuatan yang tidak baik,
diberikan oleh Allah satu dosa. Kalau perbuatan baik dilipat gandakan oleh Allah SWT. Jadi Allah ni inginkan kebaikan untuk kita ke, atau Allah nak memudaratkan kita? Kalau Allah nak memudaratkan kita, kan? Kalau Allah nak memudaratkan kita, nak membankan kita dalam neraka, perbuatan yang baik kita nak buat pun Allah tidak mengilipatkan kita. Perkara yang buruk kita buat, Allah akan gandakan dosa. Tapi Allah bukan sifat sedemikian. Kita manusia lagi teruk. Kita kalau panis orang, kita kalau nak panis je hidup-hidup, siksa dia hidup-hidup sampai bila dia ingat. Ini manusia. Allah berbeza. Sebab kita harus faham dan kenal Tuhan kita itu siapa. Jadi kalau kita kenal yang Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu lebih buat kita malu nak buat dosa. Dia rasa malu nak buat dosa. Dosa dengan siapa? Rasa malu dengan siapa? Allah. Bukan malu dengan manusia, malu dengan Allah. Sebab Allah sentiasa waspada kita pada setiap saat. Jadi itu yang memutihkan sifat takwa dalam diri seseorang. Kan? Maka itu Allah pesan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa. Yakni sentiasa sedar dalam dirinya Allah tu awas. Allah tu awas. Manusia tak nampak tak apa, yang penting Allah tahu. Maka itu maka dosa-dosanya yang dahulu telah pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingati bahawa keampunan dan pembersihan dosa itu sebagai suatu keuntungan dan faedah yang amat besar, maka perkara itu merupakan cara untuk menghilangkan perasaan takut untuk kembali melakukan dosa. Sebaliknya membawa kepada niat untuk bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa, Maha pemberi dan Maha pemurah untuk menunjukkan jalan yang benar. Sebenarnya dosa itu sendiri terbahagi pada 3 bahagian. Dah masuk pecahan dosa. Dosa itu terbahagi kepada 3 bahagian. Imam Ghazali. Yang pertama, dosa kerana meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah. Dosa meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT, seperti tinggalkan solat, tinggalkan puasa, zakat dan sebagainya. Jalan keluarnya macam mana? Secara beransur-ansur membayar. Tengok, bukan kita bayar bank installment saja. Nak bayar, kita berhutang pada Allah pun Allah terima dengan installment. Allah terima dengan installment. Kan? Kalau zaman dulu lah, zaman nakal, zaman nakal-nakal kita, malas nak solat. Daripada zaman apa? Zaman muda, malas nak solat, tinggalkan solat. Daripada umur dia balik, bila dia mula solat 25 tahun, barulah dia taubat. Pasal apa? Dia nak kahwin. Itu kalau dia nak kahwin, dia rasa taubat, bagus juga. Ni yang kalau dah kahwin pun tak taubat, rumahnya tinggalkan solat, macam mana? Itu 10 tahun punya qada solat tu, macam mana dia nak bayar? Mampu bayar satu kali buat? Mampu. Dia bayar installment. Macam mana bayar installment? Calculate lah. Kalau dari umur 15 tahun dia balik, sampai 25 tahun tu dah 10 tahun. 10 tahun kali 1 tahun. 1 tahun berapa hari? 355 hari. Kan? 355 hari lah. Ikut kalender Hijriah, ikut kalender yang betul kan? Kali 5 waktu, dah berapa ribu? Dah berapa ribu? Jadi 10 tahun punya qada nak kena bikin. Macam mana cara nak qada? Diajarkan para ulama. Yang pertama dia mesti taubat taubatan nasuha, minta ampun dengan Allah, baik dengan Allah. Kemudian cara dia nak tunjukkan yang taubatnya itu jujur kepada Allah, dia qada solat dia.
wajib untuk dia qada solat ni. Macam mana? Tiap-tiap waktu satu fardu dia tambah lagi satu. Itu paling minimal lah. Kalau dia rajin lagi, dia buat 2 ke 3. Dia dah solat subuh, orang solat subuh sekali, dia solat subuh 3 kali. Kenapa? Satu adaan, 2 qada. Itu kalau dia buat 2. Kalau dia memang semalas-malasnya, satu-satu. Yang ni satu yang hari ni punya, tu adaan dia. Lagi satu qada. Sampai bila? Sampai dia selesaikan tu qada. Jadi dosa yang pertama, dosa orang yang tinggalkan perbuatan wajib. Tu dalam bab solat nak qada. Sebab puasa pun sama juga. Cuma kan dalam bab solat tu tak boleh tebus dengan lain. Kalau dalam bab ibadah lain tu boleh tebus. Tebus dengan apa? Fidyah. Betul tak? Boleh tebus. Tapi zakat tak boleh tebus juga. Tebusan dia apa? Kena keluar balik backdated. Kena backdate. Bukan selama ni dia tak keluarkan zakat, tahun ni dia taubat, dia keluarkan zakat tahun ni aja. Habis yang lepas-lepas ni zakat tak keluar, kena backdate. Kena kira. Kan? Jadi dosa yang pertama kata Imam Ghazali, meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan. Jalan keluarnya adalah secara beransur-ansur membayar sebanyak dan sekuat mungkin dari yang telah ditinggalkan. Itu yang kata para ulama. Kalau dia benar-benar taubat dan dia sungguh-sungguh bayar insurans, bayar ansuran. Masuk insurans lain. Tak ada insurans dalam bab solat. Tak ada orang nak jamin. Yang jamin diri sendiri. Kalau orang yang sungguh-sungguh buat bayar ansuran solatnya itu, seandainya sewaktu dalam perjalanan dia qada, dia ambil nyawanya oleh Allah SWT, dia mendapatkan pengampunan daripada Allah, walaupun hutangnya belum selesai. Kan? Yang kedua, dosa antara kita dengan Allah, seperti minum minuman keras, lalai atau melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, makan riba dan sebagainya. Jalan keluarnya ialah setelah kita melakukannya, mestilah dia menyesal dan berniat dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangnya kembali, buat selama-lamanya. Kemudian lakukan kebaikan yang setimpal dengan dosa-dosa yang telah dilakukan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wattabi'is sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan apa sekalipun. Yani dalam apa sahaja keadaan yang kita buat, yang kita ada, takwa kepada Allah. Dalam kita bermuamalah dengan keluarga, takwa kepada Allah. Dalam kita nak bermuamalah dengan pekerja, takwa kepada Allah. Dalam kita bermuamalah dengan kita punya klien, takwa kepada Allah. Ini kejujuran. Kita tahu perbuatan yang kita buat ni Allah menyaksikan. Allah menyaksikan. Dan dia akan menjadi apa ni, dia akan diinsur oleh Allah SWT. Itu berada insur. Kan? Nescaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Iringlah segala kejahatan dengan kebaikan. Wattabi'is sayyi'ata. Dia tertinggal, hadis ni tertinggal satu ya. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu kalau ada pen, edit kat situ. Wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringlah perbuatan yang buruk dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan yang dia buat. Maka itu salah buat, bukan salah untuk kita melecehkan orang. Melecehkan nanti apa, memandang rendahkan orang. Alah diri dulu macam baik, sekarang siap dengan jubah, sarban, semua salah.
Dia tak tahu ke perangai dia. Dulu aku juga tahu perangai dia macam mana. Dosa tu. Kita kan selalu suka kata-kata kawan macam itu. Kan? Kalau dengan kawan, kau jangan ubah macam word. Jangan ubah word. Macam aku tak kenal kau dulu macam mana. Kau juga panggil teruk ke manusia aku dah dulu. Sekarang nak baik-baik. Oh tak, itu salah. Kita salah kalau kita cakap macam itu. Salah besar, bukan salah kecil. Dan dosa pada dia tu besar. Dosa kita pada orang tu besar. Orang yang dah buat jahat, orang yang pernah buat dosa, dia taubat, kemudian dia buat perkara yang baik, itu Allah SWT akan hapuskan dosanya dan digantikan dosa-dosa yang pernah dia buat dengan pahala. Itu sifat sayangnya Allah pada hamba. Kita ni lagi teruk. Kita lagi teruk. Jangan kita merendahkan, memandang rendah pada orang yang buat baik, walaupun kita tahu dulu dia macam mana. Diam. Itu jahat, perkara jahat dia bikin, perkara dosa dia buat, dia antara dia dengan Allah untuk dia taubat. Kita tidak ada hak untuk melecehkan ataupun merendahkan orang tersebut. Ini yang selalu ada. Bukan pada orang yang biasa je tau. Ini yang banyak suka melecehkan ataupun merendahkan siapa? Orang yang selalu rasa dirinya ahli masjid, ahli solat, ahli zikir, ahli ini. Masa dia pandang diri dia, oh aku dulu tak macam dia. Daripada dulu aku tak pernah tinggal solat. Dia berbanyak solat waktu dia tinggal. Sekarang macam baik pula. Na'udzubillah. Jangan sesekali kita melecehkan orang. Sebab mungkin sahaja darjat dia lebih tinggi daripada Allah. Allah dah ampunkan dosa dia, dia dah bersih. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, maka dia seperti orang yang tak pernah buat dosa tau. Artinya bersih, macam bayi baru lahir, tak ada dosa langsung. Padahal dia ni memang orang yang berdosa. Cuma kemuliaan dia apa? Dia dah taubat. Dan kerana taubatnya jujur, ikhlas, kerana Allah SWT, dosa dia itu diampunkan oleh Allah. Sehingga dia, kata Nabi, seperti orang yang tak pernah buat dosa. Itu dia. Jadi kalau orang yang tak pernah buat dosa, bila dia buat pahala, banyak tak pahala? Sudah kosong-kosong kan? Dan tak ada apa-apa lagi dah. Jadi pahala kebaikan, amal ibadah, soleh, baik yang dia buat, berikan pahala. Siapa kita nak melecehkan? Siapa kita nak merendahkan? Berhati-hati dengan ini perkara. Berhati-hati. Kerana ini banyak timbul dalam hati-hati kita. Yang kita rasa diri kita ni baik, kita rasa diri kita ni selalu jaga waktu solat kat masjid, kita rasa diri kita ni selalu baca Al-Quran, kita rasa diri kita ni selalu berzikir, selalu bersedekah, selalu buat baik. Sampai syaitan mengganggu kita punya hati, timbulkan dalam hati kita ni rasa sifat ujub, bangga diri dengan kebaikan yang kita buat tanpa kita sandarkan kebaikan itu adalah taufik dari Allah. Kita rasa diri perbuatan atas diri aku juga. Ingat senang ke nak bangun pagi-pagi solat tahajud datang masjid berjumpa. Bertahun aku fikir ni, dia rasa diri dia bangga. Jadi dia pandang rendah pada orang-orang yang tak. Ini berhati-hati kerana syaitan ni licik. Syaitan licik. Tipu daya dia dahsyat. Dia tahu weakness kita. Setiap antara kita ni dia tahu weakness kita kat mana. Dia tahu. Sebab apa? Dia duduk dalam hati. Dia duduk dalam darah kita. Dia tahu kita punya hati berbisik-bisik. Dia tahu kelemahan kita ni kat mana. Dia tahu. Jadi kita harus siapkan diri kita ni dengan ilmu yang diajarkan Allah dan Rasul dan para ulama. Kita siapkan diri kita dengan ilmu supaya kita
dapat lawan, supaya kita dapat indaskan kelicikan syaitan. Jadi jangan kita merendahkan perbuatan baik yang benar. Firman Allah Ta'ala dalam surah Hud, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan, terutama salat itu, menghapuskan kejahatan. Oleh kerana itu, terhapuslah dosa minum arak dengan mensedekahkan minuman halal yang lebih baik. Dosa juga tertebus kerana sering mendengar bacaan ayat Al-Quran atau mendengar berbagai ilmu di majlis-majlis zikir dan ilmu. Jika seseorang pernah duduk di masjid padahal dia sedang junub, tebuslah dengan iktikaf sambil memperbanyakkan ibadat lain. Jika dia pernah memakan riba, tebuslah dengan memperbanyakkan sedekah yang merupakan makanan yang halal. Demikianlah seterusnya. Jadi apa yang kejahatan, dosa yang pernah dibikin, tebuskan dengan kebaikan yang setimpal dengan demikianlah seterusnya. Meskipun menghitung dosa ini tidak akan pernah tepat, namun dia adalah satu cara untuk mengimbangi. Tak mungkin kita boleh tebus 100%, sebab kita pun tak tahu macam mana nak weigh. Itu kata Imam Ghazali, walaupun dosa ni tak pernah tepat, namun adalah satu cara untuk mengimbangi. Ini seumpama mengobati penyakit panas dengan obat yang dapat mendinginkan. Ia bertujuan agar wujud keseimbangan sebagaimana yang diperlukan. Demikianlah juga dengan hati. Jika hati menjadi hitam kerana dosa, tidak akan ada yang boleh menghapuskannya selain daripada cahaya yang terpancar dari perbuatan taat. Kita pun dah banyak kali ulang apa yang Nabi SAW sabdakan. Bila seseorang hamba itu melakukan satu perbuatan yang buruk, dosa, maka hatinya akan dinodai dengan titik hitam, sehinggalah dosa-dosanya itu banyak, titik hitam itu banyak, sehingga hatinya menjadi gelap, keras. Itu kalau dia buat amal soleh, akan dinodai hatinya dengan titik putih. Ini simbolik hitam dan putih mengenai keburukan dan kebaikan. Sehingga kalau hatinya itu penuh terpancar dengan keputihan, iaitu cahaya, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tak boleh buat perkara dosa, dengar perkara dosa pun tak nak, pandang perkara dosa pun tak nak. Itu semua dihapuskan dengan apa? Istighfar. Istighfar. Maka itu kata Imam Ghazali sini, jika hati menjadi hitam kerana dosa, tidak akan ada yang boleh menghapuskannya selain daripada cahaya yang terpancar dari perbuatan taat. Setiap perbuatan taat bila kita buat, tuan-tuan, akan ada cahaya yang diberikan oleh Allah dalam hati. Selain itu, raja artinya pengharapan. Pengharapan dan percaya kepada Allah juga penting. Begitulah kedudukan dosa seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah yang paling sulit dan rumit dan terpanjang, dosa sesama manusia. InsyaAllah episod ini kita akan sambung minggu yang akan. Semoga Allah Ta'ala memanfaatkan kita dengan ilmu yang baru kita pelajari. Amin. Allah Amin. menjadikan kita hamba-hamba Allah yang benar-benar jujur dalam bertaubat kembali kepada Allah. Amin ya Allah. Kembalilah kita kepada Allah, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Amin. Allah gantikan dosa-dosa kita yang pernah kita buat dengan kebaikan yang setimpal dengannya dan lebih baik. Moga Allah angkatkan darajat kita, Allah muliakan kita di sisi Allah. Amin. Allah memberikan kita husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah kita tutupkan majlis kita dengan bacaan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya Allah khair. Semoga kita bersua minggu yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.